ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਛੰਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰੋਂ ਕਬ ਪੇਖੋਂ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਨ ਹਾਰ। आस प्यासी, आस का अर्थ तो ही है आशा, इच्छा। प्यासी जिस चीज़ की प्यास होवे, जिस चीज़ की तड़प होवे। मैं फिरों, मैं फिरदी हाँ। ये आशा रख के, ये प्यास, ये मन दे विच तड़प रख के मैं ये लभ रही हाँ। ये इच्छा है मेरी कि कब पेखों गोपाल, कि कदों मैनू उस सृष्टि के पालक परमात्मा दे दीदार होण। गोपाल परमात्मा का ही पर्यायवाची सिफाती नाम है। गो मैंने सृष्टि, पाल मैंने पालना करने वाला, सारी सृष्टि नू पालन वाला। सो श्लोक के अंदर गुरु साहब ने जो गल आरंभ की है कि प्रभु परमात्मा दे दीदार दी, उहदे दर्शनां दी मेरे मन च तांग है। ਉਹਦੀ आशा रख के, इच्छा रख के मैं ਲੱਭ रही हाँ कि मैं किस तरह उस प्रभु के दीदार करा। ये एक पोएटिक एक्सप्रैशन है। प्रैक्टिकली तुसीं सिद्धांतक पक्ष तो अगर जे गल नूं देखो तो गुरबाणी के अंदर बार बार ये सिद्धांत दृढ़ करवाया गया है कि प्रभु परमात्मा का कोई आकार नहीं है। प्रभु परमात्मा कोई एक ठिकाने ते टिक के बैठा होया कोई वखरी जी हस्ती नहीं है। ये विचार दूजे मतां दे विच हन। किसी ने ये निर्णय कर लिया, ये सोच लिया कि दखन देश हरि का वासा, किसी ने सोच लिया पश्चिम अल्लाह मुकामा। पर गुरमत का यह सिद्धांत नहीं है। प्रभु गुरमत का सिद्धांत है कि प्रभु परमात्मा पुरख है, सर्वव्यापक है, घट घट में हरजू बस है। इस तरीके के सिद्धांत गुरबाणी बार बार दृढ़ करवाए गए हैं। पर जदों ये भावना मन की प्रगट की जाती है कि कब पेखों गोपाल, कि मैं किस किस तरीके नाल ते कदों उस गोपाल नूं लभां, किवें उहदे दीदार करां। ये सिर्फ एक पोएटिक एक्सप्रैशन है कि मेरी उहदे नाल प्यार की सांझ, मेरा उहदे नाल प्यार का रिश्ता किवें बन सके। यही प्रभु दे दीदार हैं। वैसे भी ये गल भी गुरबाणी दृढ़ करवाई गई है कि इन्हां अखां दे नाल उस परमात्मा दे दीदार नहीं किए जा सकते। नानक से अखड़ियां बेअन जिनी डिसंदो मां पिरी। मेरा प्यारा जिन्हां अखां दे नाल दिसदा है वो ये अखां नहीं हैं, वो बेअन हैं, दूसरियां हैं। वो किहड़ियां अखां हैं? वो सुरती दियां अखां हैं, अंदर दियां अखां हैं, जिन्हां दे नाल परमात्मा दे दीदार हुंदे हैं। वो दीदार कोई फिजिकल नहीं हुंदे, किसी आकार दे दीदार नहीं हुंदे। वो केवल ते केवल सुरत दे अंदर ਉਹਦੇ एहसास ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿ ਕਬ ਵੇਖੋਂ ਗੋਪਾਲ। तो ये आस प्यासी लैके मैं फिरदी हाँ। मैं हर वक्त इस भावना नूं मन च आसा नूं रखदी हाँ कि मैनूं कदों उस सृष्टि के पालक परमात्मा का दीदार होवे और मेरा उहदे नाल संबंध जुड़ जाए। इसे ही भावना नूं होर स्ट्रोंगली अगली पंक्ति च भी गुरु साहब ने बयान किया है कोई साजन संत जन, कोई सज्जन, कोई संत पुरुष, कोई प्रभु का प्यारा ऐसा कोई है नानक प्रभ मिलन हार, जिदे अंदर ये समर्था होवे कि वो मेरा मिलाप प्रभु के नाल करवा देवे। तो ये सिर्फ हिरदे की एक तड़प, एक इच्छा, स्ट्रोंग डिजायर नूं एक्सप्रैस करन दा ढंग है कि किसी भी ढंग दे नाल कोई गुरु व्यक्ति, कोई संत जन, कोई प्रभु का प्यारा जो आप प्रभु नाल जुड़िया होया है, वो मैनू गाइड कर देवे, मैनू समझा देवे, मेरी बाह फड़ के भाव मैनू मेरी जीवन जाच इस तरह की मैनू सिखा देवे कि मैं भी उस प्रभु की रजा दे विच तुरना सिख जावां, मेरा भी प्रभु के नाल प्यार का संबंध बन जाए। इस तरीके की जीवन सेध मैनू
मिल जावे कि मेरा भी प्रभु दे नाल प्यार दा रिश्ता बन सके। तो ये एक्सप्रैशन जो ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰੋਂ ਕਬ ਵੇਖੂੰ ਗੋਪਾਲ, ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨ। ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਨਹਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। तो ये गुरु की गाइडेंस वास्ते ये इच्छा व्यक्त की गई है। अगला श्लोक है, बिन मिलबे शांत न उपजै, तिल पल रहन न जाए, हर साधा शरणागति नानक आस पुजाए। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਹੋ ਫਿਰੋ, ਉਹ ਆਸ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਤੜਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨ ਮਿਲਬੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਤਿਲ ਪਲ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਪਜੈ ਮੈਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਸ ਜਾਣੀ। ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਿਲ ਪਲ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਿਲ ਭਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਪਲ ਵੀ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰੇ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਘੜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਬੀਤ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਪੂਰੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਪਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। तो ये मिलन की जो तांग है, जो इच्छा है, वो इन्नी प्रबल है, इन्नी स्ट्रोंग है। तो गुरु साहब ने उस भावना को इंज एक्सप्रैस किया है कि बिन मिलबे शांत ना उपजै, तिल पल रहन ना जाए। पर कहते हैं कि ये मिलाप हासिल हो सकता है, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाती है, हो भी सकती है, ये पूरी होंदी है हर साधा शरणागति नानक आस पुजाए। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਤੜਪ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਧਾ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਨਾਨਕ ਆਸ ਪੁਜਾਏ। ਮਨ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਛੰਤ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੰਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਸੂ ਔਰ ਕੱਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁੱਤ ਸਰਦ ਅਡੰਬਰੋ ਅੱਸੂ ਕੱਤਕੇ ਹਰ ਪਿਆਸ ਜਿਓ, ਹੋ ਜੰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰਤ ਤਬ ਮਿਲੀਐ ਗੁਣ ਤਾਸ ਜਿਓ, ਬਿਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ
ना सूख सारे हार कंगन त्रिग बना, सुंदर सुजान चतुर बेती, सास बिन जैसे तना। इस तो अगे है, ईत ऊत द दिस अलोकन, मन मिलन की प्रभ प्यास, मन मिलन की प्रभ प्यास जियो, बिनवंत नानक तार कृपा, मेलो प्रभ गुणतास जियो। ईत उत द दिस अलोकन, मन मिलन की प्रभ प्यास जियो, बिनवंत नानक तार कृपा, मेलो प्रभ गुणतास जियो। तो छंत की आरंभता होंगी है, रुत शरद अडंबरो, अस्सू कतके हर प्यास जियो। रुत शरद, सर्दी की रुत जिहड़ी है ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਸੂ ਤੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਅੱਸੂ ਕੱਤਕੇ, ਅੱਸੂ ਔਰ ਕੱਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਡੰਬਰੋ, ਅਡੰਬਰੋ ਅੱਖਰ ਦਾ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਲਾਅ, ਸਜਾਵਟ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡੰਬਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਮ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਅਡੰਬਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਅਡੰਬਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਡੰਬਰ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਰ ਦਰਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਡੰਬਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਰੰਭ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਡੰਬਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਵਟ ਜਾਂ ਫੈਲਾਅ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਰੰਭ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਸੂ ਕੱਤਕੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਡੰਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਜਾਵਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੱਸੂ ਕੱਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਡੰਬਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਇਕਲੌਤਾ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो जे रुत सर्द ਦਾ ਜੋ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਜੋ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਸੂ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅੱਸੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਤਕ ਦੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਸੂ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪਿਆਸ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਔਰ ਤੜਪ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਪ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਤੜਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤ੍ਰਿਖਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਗਰਮੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਅਰਥਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਸੂ ਕੱਤਕ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो इस मिलाप की इच्छा का सदका खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणतास जियो।
ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੀ ਹੋਈ। ਨਿਰੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਠੰਡ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗੀ। तो इसलिए खोजंती दर्शन फिरत अब मिली है गुणतास जी। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਣਤਾਸ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ। ਤੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਪ ਜਾਂ ਦੀਦਾਰ ਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਖੋਜੰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰਤ ਕਬ ਮਿਲੀਐ ਗੁਣਤਾਸ ਜੀਓ, ਬਿਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਸੂਖ ਸਾਰੇ, ਹਾਰ ਕੰਗਨ ਤ੍ਰਿਗ ਬਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਬਿਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤੀ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਰ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਬਿਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁੱਖ ਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰਗਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਗੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। तो ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਡੰਬਰ, ਹਾਰ ਔਰ ਕੰਗਨ ਆਦਿਕ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਜਾਨ ਚਤੁਰ ਬੇਤੀ, ਸਾਸ ਬਿਨ ਜੈਸੇ ਤਨਾ। ਤਨਾ, ਤਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਸੁਜਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਤੁਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੁੰਦਰ ਭਾਵ ਸੋਹਣੀ, ਸੁਜਾਨ ਮੈਨੇ ਚੰਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਣਕਾਰ, ਸਿਆਣੀ। ਚਤੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਬੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣ। ਸੁੰਦਰ, ਸੁਜਾਨ, ਚਤੁਰ, ਬੇਤੀ। ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੀ, ਸੁਜਾਨ ਸਿਆਣੀ, ਚਤੁਰ ਵੀ ਅਕਲਮੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਬੇਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੀ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਸਿਆਣਪਾਂ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਸ ਬਿਨ ਜੈਸੇ ਤਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਰਦੇ ਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਿਰਹਾ ਦਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਅਕਲ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਜੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੋ ਤਾਂਘ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਤ ਉਤ ਦਾ ਦਿਸ ਅਲੋਕਨ ਮਨ ਮਿਲਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ਜੀਓ। ਈਤ ਉਤ ਮੈਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਦਾ ਦਿਸ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ। ਪਰ ਇਹ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਹਨ 4, ਉਹ ਹੋ ਗਏ 8, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ, ਇਹ 2 ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਨਾ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਢੂੰਡਣ ਦੀ, ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਦੀ। ਈਤ ਉਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ। ਅਲੋਕਨ, ਅਲੋਕਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਨ ਮਿਲਣ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ਜੀਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੜਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਖਾਸ ਜੀਓ। हे ਗੁਨਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਵੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡ ਫਿਰ ਕੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਇਸੇ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਢਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਤਾਸ ਜੀਓ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। हे ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਲਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਛੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਸ਼ਲੋਕ ਜਲਨ 부ਜੀ ਸੀਤਲ ਭਏ ਮਨ ਤਨ ਉਪਜੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਮਿਲੇ ਦੁਤੀਆ ਬਿਨਸੀ ਪ੍ਰਾਂਤ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਤ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਛੰਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੜਪ ਹੈ, ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੜਪ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਪਲ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। तो वो बिरह दी जो है अवस्था सी। हुण अगले छंत के अंदर जो रुत का दूसरा हिस्सा है वो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ
ਇਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਿਰਹਾ ਦੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ 12 ਮਾਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਦੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਜੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਲ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਪਹੇ, ਮਨ ਤਨ ਉਪਜੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਮਿਲੇ, ਦੁਤੀਆ ਬਿਨਸੀ ਪ੍ਰਾਂਤ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ, ਉਹ ਜੋ ਜਲਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਨ ਹੈ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਵੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਵਿਕਾਰ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, तो जलन भी बुझ गई। शीतल पे शीतलता आ गई, ठंड पै गई, शांति मिल गई, मन तन उपजी शांत, मन भी तन भी शांत हो गया, मन तन के अंदर शांति आ गई, ठंड पै गई, अग बुझ गई, शांति हो गई। तो प्रभु मिलिया, नानक प्रभ पूरन मिले, वो पूरा प्रभु मिल गया। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਤੀਆ ਬਿਨਸੀ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ, ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਟਕਣਾ, ਦੁਤੀਆ ਮੈਨੇ ਦੂਸਰੀ, ਉਹ ਜੋ ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੋ ਭਟਕਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਜੜ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮਾਇਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਕੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, मन ਨੂੰ शांति मिल गई, प्रभु के नाल मिलाप हो गया, सारी भटकना खत्म हो गई, मन और तन दोवें शांत हो गए। तो इस श्लोक के अंदर जो है, जो सिम्पटम्स हैं मिलाप के, निशानियां हैं, उन्हों का वर्णन किया है कि विकारां की वजह नाल जिहड़ी मन के अंदर तड़प सी, जो चलन सी, वो खत्म हो गई, शांति हो गई, प्रभु परमात्मा नाल मिलाप हो गया, ते माया की भटकना भी जिहड़ी है खत्म हो गई, मन भी टिका की अवस्था विच आ गया। अगले श्लोक के अंदर हुण गुरु साहब समझाते हैं कि साध पठाए आप हर, हम तुम ते नाही दूर। साध पठाए आप हर, पठाए मैंने भेजे, साध साध है गुरु वास्ते लफ्ज आया, गुरु जी नूं, संत जनां नूं प्रभु ने आप ही भेजिया है इस दुनिया के अंदर। साध पठाए आप हर, हम तुम ते नाही दूर। और गुरु दे समझाण दे नाल ही ये गल जीवां नूं समझ आंदी है कि प्रभु परमात्मा साडे तो कोई दूर नहीं है। साध पठाए आप हर, परमात्मा ने आप ही गुरु नूं भेज के इस गल दा सानू ज्ञान बख्शिया कि हम तुम ते नाही दूर, कि प्रभु परमात्मा साडे तो दूर नहीं है। इस तरह प्रभु दे वल्लों जिवें ये स्टेटमेंट दिती गई है कि हम यानी प्रभु तुम ते नाही दूर, या जीवां वल्लों ले लो कि असीं जिहड़े हां परमात्मा तो दूर नहीं हां, भाव परमात्मा सब दे नेड़े है, सब दे नाल, हर सब जगह उहदी जोत घट-घट च वस रही है। तो परमात्मा विच और जीवां दे विच कोई अंतर है नहीं है, दूरी नहीं है, पर ये सोझी मिलती है गुरु पासों। तो इसलिए ये सोझी देने वास्ते प्रभु परमात्मा ने आप ही संत जनां नूं आप इस जगत के अंदर भेजिया है। साध बिठाए आप हर, हम तुम ते नाही दूर, नानक भ्रम भै मिट गए, रमन राम भरपूर। तो गुरु ने समझ दिती कि सर्व व्यापक परमात्मा दा सिमरन करन दे नाल राम भरपूर, भरपूर वो परमात्मा जो भरपूर है, सर्व व्यापक है, रमन राम, और सब जगह जो रमिया होया राम है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨੇ, ਤੌਖਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਮ, ਭਟਕਣਾ, ਭੈ, ਡਰ ਮਿਟ ਗਏ। ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵੀ, ਮਨ ਦੇ ਡਰ ਵੀ, ਤੌਖਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ? ਰਮਨ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ। ਰਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ, ਉਹ ਰਾਮ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
जो भरपूर है, सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक प्रभु परमात्मा की याद नूं हिरदे च वसाया, मन दे डर और तौखले और भटकना सब खत्म हो जाती है। और श्लोक की पहली पंक्ति च गल की है कि ये सेध, ये सिक्ख्या गुरु पासों ही मिलती है कि प्रभु साडे तो दूर नहीं है, उन्होंने जिथे ध्याओ वो उत्थे ही हाजिर है, जिथे उन्होंने याद करो वो उत्थे ही मौजूद है। तो उस दे नाल मिलाप करना, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਰੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਮ ਤੁਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो सिर्फ कोई गल है, लोड़ है उसनू सुरत दे विच ओहदी याद नू टिकाण दी। तो अगले हुण जो छंत है ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੀ अगली रुत है मगर ਅਤੇ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਸ਼ੀਰ ਰੁੱਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਵਾਲੀ, ਭਰਵੀਂ ਸਰਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਕਰ, ਬਰਫ਼ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। तो रुत शिशिर शीतल हर प्रगटे मंगर पोह जी। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ थोड़ा गड़बड़ है। रुत शिशिर शीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो, जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रोह जियो। रुत शिशिर शीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो। ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। रुत शिशिर शीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो, जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रोह जियो। सब काम पूरे मिल हजूरे, हर चरण सेवक सेविया, हार डोर सिगार सब रस गुण गाओ अलख अपेविया। आओ भगत गोविंद बांछत जम न साकै जो जियो, बिनवंत नानक प्रभ आप मेली कहा ना प्रेम विछोज। तो छंद की आरंभता होंदी है रुत शिशिर शीतल। शिशिर रुत ठंडी होंदी है, शीतल होंदी है, इहनूं सियाल भी कहते हैं शिशिर नूं। तो इस सियाल की रुत के अंदर जिवें आस पास मौसम माहौल सारा बिल्कुल एन ठंड वाला हो जाता है। रता मासा भी असू कतक तो फिर चलो दिन वेले गर्मी हो जाती है, कुछ माहौल किसी वेले घट ठंड वाला भी हो जाता है, कभी कभी असू के महीने गर्मी भी दोपहर वेले हो जाती है। पर मंगर पोह के महीनों के अंदर तो भरवीं सर्दी होंगी है, तो सब जगह ते भरपूर ठंड होंगी है। तो रुत शिशिर शीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो। तो जीव के हिरदे दे विच भी मानो परमात्मा प्रगट हो जाता है इस मंगर पोह के महीना, जो जीव के हिरदे च मानो मंगर ते पोह के महीने की जिहड़ी शिशिर रुत है वो तां प्रगट होंदी है जो परमात्मा की याद उस हिरदे विच टिक जाती है। तो उहदा असर फिर की हुंदा है कि जलन बुझी तरस पाया बिन से माया त्रोह जियो। मन के अंदरों हर तरह की जलन तपश मिट जाती है। कोई विषय विकारां की कोई तड़प, कोई तृष्णा की अग, कोई चीज़ जिहड़ी है मन नूं तड़पांदी नहीं है, दुखी नहीं करती। मन नूं हर वक्त परमात्मा के दीदार हुंदे हन, भाव हर जगह ते सर्व व्यापक प्रभु परमात्मा बिल्कुल नाल नेड़े हो ते नेड़ा वाली गल अवस्था बन जाती है। ते बिन से माया त्रोह जियो। माया दी जिहड़ियां ठगियां हन, जिहड़े विकारां दे प्रभाव करके जिहड़े मन दे विच भरम भुलेखे पए हुंदे हन, बंदा ये समझदा है कि रब किते शायद मेरे तो दूर है, या शायद मेरे संबंधी साख संबंधी हैं, या धन पदार्थ है, जो दुनियावी जिहड़े सुख आराम के साधन हैं वो मेरे ज़्यादा नज़दीकी हैं, मेरे वास्ते ज़्यादा प्यारे हैं। ये सारे जिहड़े माया के असर के हेठां जिहड़े मन दे विच भुलेखे हुंदे हैं, जो माया के ठगन का तरीका है, वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां हन मन दे विचों सारे भरम भुलेखे दूर हो जाते हैं, नाश हो जाता उन्हां दा। जलन बुझी दर्श पाया बिन से
ਮਾਇਆ ਤਰੋਜੀਏ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੜਪ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ, ਕੋਈ ऐसे भटकना कुछ भी नहीं बचती। सब काम पूरे मिल हजूरे, हर चरण सेवक सेविया। सब काम पूरे, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮਿਲ ਹਜ਼ੂਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਕਾਮ ਪੂਰੇ, ਤੋਂ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਕਾਮ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਹਜ਼ੂਰੇ, ਹਰ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਨੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਡੋਰ ਸਿੰਗਾਰ ਸਭ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਲਖ ਅਭੇਵਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਹਾਵਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਜਾਵਾਂ ਸਵਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਦਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो हार डोर सिंगार सब रस, चंगे तो चंगे कोई भी जो पति ਨੂੰ खुश ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਸਕੇ। तो हार डोर सिंगार सब रस गुण गाऊं अलख अभेविया। अलख ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਭੇਵ ਜਿਹਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। तो वो प्रभु परमात्मा ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। अलंकार ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੋ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਮਨ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਸੋ ਸਭ ਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਉ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਬਾਂਛਤ ਜਮ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜੋ ਜੀਓ। ਜਮ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਤੇ ਜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੱਕਣਾ। तो ਉਹ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਜਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो ਭਾਉ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਬਾਂਛਤ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮ ਵੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो अंतली पंक्ति गुरु साहब फरमाते हैं कि बिनवंत नानक प्रभ आप मेली ਤਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ ਜੀਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮੇਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੀ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ ਜੀਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ ਜੀਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਮਝਾਓ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਪੈਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹੀ ਉਹ ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਸਦਕਾ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ये मंगर ते पौह दे महीने की जिहड़ी सिसियर रुत है ਉਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ।